ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ GS ਸਟੂਡੀਓ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, GS ਸਟੂਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਏ ਦਾਸਤਾਨ ਮਗਰੂਰ ਮੁੱਲਾ। ਇਸ ਦਾਸਤਾਨ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ 428-6R ਤੋਂ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਹੁਸੈਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਸਰੈਚਾਂ ਤੋਂ ਫਰਿਆਦ ਰਹਿਮਾਨੀ ਤੇ ਸਾਦਕ ਗੁੱਜਰ, ਪਿੰਡ ਬੱਦੋ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਭੱਟੀ, शेखुपुरा तो मोहम्मद हनीफ खान, मोहम्मद शफीक खान, तारक महमूद खान, बाबा बूटा रहमानी, कक्कड़ गिल तो अब्दुल रशीद गिल, दुबई तो नूर हुसैन शहीन, स्पेन तो शबीर हुसैन ते अल्ताफ हुसैन, इंग्लैंड तो बलबीर सिंह कंवल, इटली तो जफर बबली भट्टी ते चढ़दे पंजाब तो बिट्टू लहरी। मेरे सजनों, एक बारी हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बाबा फरीद ते एक मगरूर मुल्ला दा वाक़या सुणाਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਯੂਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਰੁੱਦੀਨ ਅਸਹਾਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਇਲਮ ਤੇ ਬੜਾ ਫਖਰ ਸੀ। ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਲਮ ਸਮਝ ਕੇ ਬੜੀ ਹਕਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦਾ ਗਰੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਬੈਠੇ ਸਨ। मुल्ला ने बैठदे ही अपने ज़ारी इलम दे किस्से शुरू कर दिते ते हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह खामोशी नाल मुल्ला दियां गल्लां सुनदे रहे। अकीदतमंदां नूं मुल्ला ते गुस्सा आ रहा सी, पर वो बाबा फरीद दी अकीदत विच चुप सन। मुल्ला बड़ी देर तक अपनी आवाज़ करदा रहा। जदों मुल्ला चुप होया ते बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह कहण लगे, मुल्ला ये ते दस इस्लाम दे किन्ने रुकन ने? मुल्ला बाबा फरीद दा सवाल सुन के हसिया ते कहण लगा, ये ते बच्चे बच्चे नूं पता है। बाबा फरीद कहण लगे, मुल्ला फिर भी दस इस्लाम दे किन्ने रुकन ने? मुल्ला कहण लगा, जी 5, कलमा, नमाज, हज, रोज़ा ते ज़कात। बाबा फरीद कहण लगे, 6वां भी दस। मुल्ला कहण लगा, होर कोई नहीं। बाबा फरीद कहण लगे, 6वां रुकन रोटी है। मुल्ला गुस्से नाल मूँह विच बड़बड़ांदा उठ के चला गया। उस तो बाद की होया तुहानूं गा के सुना रहे ने सादक पट्टी बागमोड़ वाले, रिकॉर्ड करते ने लाला जी ते लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी। मुल्ला नाल गुस्से दे उठ के होया यार रवाना, दिता उसने बाबा जी नू बेइल्मी दा ताना। अपने आप नू वड्डा समझन इल्म नहीं कुछ पल्ले, नाल फकीरी दावा कर दे ए कमले ए चले। बाबा जी ने अदब दे नाल हथ उन्हां दा पड़िया, पर ना मुल्ला पल भी उथे फिर ना यारो खड़िया। साल महीने गुजरे किन्ने मुल्ला फिर ना आया, मुल्ला यारो हज ते जान दा रादा फिर बनाया। हिंदुस्तान तो टुरिया मुल्ला विच मक्के दे आया, कर तवाफ काबे दा ओने चक्कर यारो लाया। मुल्ला नू जी विच मक्के दे 7 वरेसी हो गए, फिर वतन नू आवन दे लई मुल्ला उठ खलो गए। बैरी बेड़े दे विच बह के होए यार रवाना, ज़ारी इल्म गरूर सी ओदा बातन वल्लों अन्ना। विच समुंदर बेड़ा डुबिया मुल्ला बचिया उथों, विच जजीरे आओ बेटा रा गुजरना जिथों। शेरा कोलों डरदा मुल्ला विच गार दे लुक्का, 3 दिनां तो कुछ ना खादा मूंह मुल्ला दा सुक्का। मेरे सज्जनों, जदों 3 दिन लंघे ते मुल्ला मरण ते आ गया। उधरों एक बुढ़ा आया जिहदे सिर ते रोटियां दा टोकरा सी ते हत्थ विच पानी दा गड़वा। उहने आके आवाज लाई, रोटी लै लो। मुल्ला जिहड़ा कई दिनां दा भुखा सी भज के गार विचों बाहर आया ते कहण लगा, मैनू रोटी दे दे। उहने कहा, लिया पैसे कढ। मुल्ला कहण लगा, मेरे कोल ते पैसे नहीं हैगे।
ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਬੁੱਢਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਇੰਜ ਹੀ ਮੁਫਤ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਮੁੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਹਾਂ, ਬਦਨਸੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਤੂੰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਏਗਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਦੇਗਾ। ਬੁੱਢਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਮੁੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕੀ? ਬੁੱਢਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਦਿਕ ਪੱਟੀ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਖਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੇਖਾਂ ਅਮਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਨਾ। ਸੱਤੇ ਹੱਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਲਾ ਝੱਟ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਜੀ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਮੁੱਲਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਇਆ। ਸੁਰਤ ਆਈ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਯਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਚਾਂ, ਬੁੱਢਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਲਾ ਪਿੱਛੇ ਨਸਿਆ, ਲੁਕਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਫੇਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਿਆ। ਮੁੱਲਾ ਡਰਦਾ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਿਆਨ ਖਲੋਤੇ, ਮੁੱਲਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਰੋ ਉੱਡ ਗਏ ਸਾਰੇ ਤੋਤੇ। 3 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਮੁੱਲਾ ਹੋਰੀ ਗੁਰਬ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਆਏ, ਦਿਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਈ ਆਣ ਬਚਾਏ। ਉਹੀ ਬੁੱਢਾ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ, ਦੇ ਦੇ ਰੋਟੀ ਰੱਬ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਬਦਲੇ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੁੱਲਾ ਸਭ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖਾਣਾ ਯਾਰੋ ਖਾਦਾ, ਮੁੱਲਾ ਆਖੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਏ ਬੜਾ ਵਾਦਾ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਭ ਜ਼ਗਾਤਾਂ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੁੱਲਾ ਕੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ। ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ, ਤਰਲੇ ਲੱਗਾ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਪਿਆਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਲਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਬੂੜਾ ਉਥੋਂ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਪਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬੂੜਾ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੁੱਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮਾ ਲਾ ਕੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਬੇੜਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਖਰਕਾਰ ਮੁੱਲਾ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਹਾਲ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਦਿਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਲ ਫਰੀਦ ਦੇ ਆਇਆ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਰੋਇਆ ਮੁੱਲਾ ਨਾਲੇ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਜੀ ਰੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਹੱਕ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਕਣ ਉੱਚੀਆਂ ਆਉਣ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਰੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੀ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਜੀ ਦਿਸਿਆ। ਮੁੱਲਾ ਡਿੱਗਾ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਲੇ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਯਾਰ ਸੀ ਕਾਫੀ।
ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਉਹ ਤਹਿਰੀਰ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਦਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੁੱਲਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੈਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਸਤਾਖਾਨਾ ਅਮਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਮੁੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੂਰ ਤੇ ਜਾਰਹਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।